Having arrived in Tbilisi late in the evening, we reserved beds in a hostel, which was located in the slums. Bypassing the garages, we still managed to find it. Behind the nondescript iron door, like a garage door, was a huge space with large rooms and a fireplace. Climbing the wooden stairs, we took a refuge from the Georgian reality. The hostel itself is not a hostel at all, but an entry point for people who are looking for comfort and friendship. This is a co-living. Here you are staying for one night and then go away for your business, as we did, but other people can return back to live on a permanent basis. This kind of co-living is attempt by the young generation to create a big family where everyone will be happy with each other and everyone will work for the benefit of the other. Поскольку в Тбилиси есть горы, на которые можно залезть, мы воспользуемся канатной дорогой. Ой-ой-ой, посмотрите-ка, мы едем по канатной дороге, а снизу у нас грузинская столица Тбилиси. Канатка ведет к огромной статуе, которая горделиво возвышается над городом. Катлис Деда, или Мать Грузия. Изначально статуя была выполнена из дерева, но позже претерпела многочисленные изменения алюминием и бетоном. Это символ города, означающий грузинский национальный характер, между прочим. Женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришел как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришел как враг. Интересно, кто мы в этой истории, друзья или неприятели? Stop right there! Stop right there! Stop right there! Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch! I'm confiscating your stolen goods. Now pay your fine. Так, полиция отобрала у нас нож, и сейчас мы будем писать, заполнять бумаги, какое-то административное нарушение. Потому что в Грузии, оказывается, нельзя таскать с собой ножи, и мы будем оштрафованы на 150 евро за ношение ножа. И его не отдадут. Welcome to Georgia. So as you see, I have now the beautiful yellow paper where there is some information in Georgian. So if you can read it, that will be very nice. I cannot. And with the Google Translate and with the aid of our brave policemen, we know that actually it's about taking away my knife, which we bought for 7 euros, so I don't have a knife. And now, because knife was pretty good one, and now we can understand why knives are so cheap here, because actually you buy it for 7 euro, then you take it with you, and the police it's taking it back. So you're like paying for air. If they will find that you have a knife, so as I had, it's not really practical because I had it over there. They took it, and now, so it will be administrative violation of law, and now I will need to pay an amount of 500 the Georgian currency, but only if the expertise will show that my knife is my knife. Not mine, but just a knife. Because actually, we asked like, what's the reason, how could be knife, cannot be knife? And the policeman said that we see that this knife is knife, but we're not sure. The expertise will show if it's knife, because you know, the knives they are tricky, like they can be anything, like if you think about that philosophically, and those policemen are quite good in like in some philosophical currents. So like the expertise will take 1 month, and if the knife will be knife, I will not get it and I will have amount, and if the knife will be not the knife, they will send it to me back to Estonia. So I'll have my knife like approximately, there is 2 options, or never, or like in 1 year. So like I think like in 1 year I'll be very happy to eat with my knife, which is not knife, some sausages,
somewhere in Estonia, and we'll be memorizing the nice, sweet and really kind people and the policeman of Georgia. Cheio de aditivos e sujo de graxa, morreu sem dizer sua grande paixão. Cheio de aditivos e sujo de graxa, morreu sem dizer sua grande paixão. Cheio de aditivos e sujo de graxa, morreu sem dizer sua grande paixão. Христиане это 6 часов встают, Катерина. Ого, Утром. ничего. Ничего себе. No, 6 часов должен человек встать. Как, А мы как что? солнышко встает. Да, это рабочие люди в селе так встают. Сейчас не знаю, это раньше. А ложатся во сколько? А. 6 часов я не могу. Сегодня рано она мне развиться. И ночью не дала мне спать. Ой, вот так она всегда. Ох, заняли ваше место хорошее для того, чтобы спать. Говорю, извините, заняли ваше место хорошее для того, чтобы спать. Нет, я спал, но уже это, дают мне спать. Сели ночь, что-то говорят, и просыпаюсь я. Делаем кофе. Если используешь сухое молоко для кофе, лучше всего в маленьком количестве воды его сначала развести, разболтать и потом кипяточек добавлять. Иначе у тебя будет целая куча маленьких комочков внутри. La la li la 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 li la 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 la. Да, это правда. Это правда. Мы идем выбирать мясо для грузинского застолья. Очень важно выбрать правильное мясо, которое будет вкусное и свежее, а не какое-то пастеризированное молоко. Целая подготовка к трапезе большая. Надо выбрать машину из имеющихся. Что ж, кажется, выбрали черную. Катерина, вот в селе люди честно живут. Все друг друга знают и берегают, и нормально. А в городе, знаешь, по барабану, здесь уважения нету. Он там работает, он там работает. We're entering the zone of the market, of the real Georgian market, where we're gonna find the real Georgian meat. It's very chaotic here. Вау. На Индию похож, не снимай здесь. So we just bought a lot of meat for 300 laris, it's half of my fine, and also have a small present for us.
знает, раз, два, три, четыре, пять. Слушай, говорит, это не шашлык, это, говорит, бешлик. Ага. 5 штук это бешлик. Беш это, ну, как Да. кидаешь кости. А, А он, короче, это понял. И он потом едет. Каждый год он варианта нету, чтобы он не поехал, не отдохнул с женой и сыном. И, да, и соседом он поехал в этот раз. Говорит, там где-то они в ресторан зашли, по-моему, Гонию или где. Говорит, принесите, говорит, 4 шашли или 5 или 6 шашли. А принесли, он смотрит, читает 5 штук там, ну. А сейчас так сделано у нас эти, что 6 штук не помещается, они узкие. И он посчитал, смотрит, что 5 штук. Позвал этого официанта, короче, говорит, это, слушай, говорит, не шашлык, принесли, говорит, шашлык, это, говорит, бешлик. Я же ему рассказал это, конечно. Его чуть не убили, там, выходили, выгнал с ресторана. ничего. Ты что, говорит, это блатой? Да, работался, мальчик. Вану светофор зерда и нахуй. Мама милиция, да, доктор Магадарик. И что ты? Dans la cuisine géorgienne, la viande est le plat principal. Nous ne cuisinerons ni légumes ni fruits. Il n'y aura pas de salade. Nous les mangerons crus, car nous donnons la priorité à la viande. Par exemple, maintenant, nous allons préparer la brochette de agneau, des morceaux de viande cuits au feu. Et maintenant, nous allons cuisiner de tchakapoulet, ou, ce que cela signifie de langage géorgien, la viande en mousse. Pour ce faire, faites cuire l'agneau avec beaucoup de bouillon qui joue un rôle de soupe. Déjà à table, on verse plusieurs cuillères de bouillon dans une assiette et on prend un morceau de viande. Ensuite, nous étrempons le pain et le mangeons. Эстония. Таллин. Столица Таллин. Не режет это уже, все. Найди мне блондинку. Как рагарачу здесь? Блондинку найди мне, сосед. Соседку. Очень вкусно. Князы их нанимали, дешево их было, их давать деньги. Потом они друг друга сказали, там хорошее место, море, работа нормально, родственники, и их потихоньку их больше стало. Потом это войны, больше стали, и один хороший день сказали, наша это земля. Оказывается, по-абхазски рыба нет слова. У них нет рыба слова. Вот прикинь. Даже рыбы нет. Рыба нет. По-русски они говорят. Я не знал, в интернете спросил одна умная девочка, как рыба по-абхазски. Нет. Как они раньше там жили. The cathedral in Ananuri is one of those churches. It was built in 1689 and for 2 centuries served as the northern outpost of the defense of Trans-Caucasus, which blocked the road for the enemy moving through the nearby gorge.
And this time, Georgia was actively at the war with Turkey and Iran, which were instilling their culture and destroying Orthodox churches. Judging by the technical marks on the walls, we can conclude that it was built by the joint efforts of the Georgian and Armenian people. At first, it was a tower, and later a fortress. Having a strategic location, it passed from hand to hand among various Georgian aristavis, the royal families. 50 years after its construction, Muslims captured the castle and the temple, stabbing the eyes of the saints on the frescoes with daggers, which can still be seen now. Now the temple is an Orthodox church. Там они строили, туда ходили. 11 всего. А зачем наверху строили? А? А зачем наверху строить, а не внизу? Нет, и туда уже не могли ходить. Постоянно война. Чтобы не достать. Да. Сейчас мы затеряны в горной местности, вдали от города. Хотя на первый взгляд эта местность не сильно отличается от других мест грузинского ландшафта. Полувысохшая река, притащившая сотен булыжников, из которых каждый желающий может соорудить себе жилье, нужно лишь уметь скреплять их между собой. Кстати, интересно, а как делали цемент в древние века? Может, добавляли в него яйцо? Ведь оно скрепляет муку и молоко между собой. Вовсе нет. Нет. В бородатые года, дабы сделать бетон, смешивали гравий, песок и воду, а далее смесь застывала. Впрочем, о чем это я? Ах да. Сейчас мы находимся в сельской местности. Что же здесь примечательного? Что-то уж точно есть, но не для нас. Здесь распласталась иная персональная история. Не наша, но нашего спутника. Это его деревня, его ландшафты, фауна и воспоминания, о которых мы можем только догадываться. Вот уж и правда. О чем человек думает, когда возвращается на давно покинутые земли, которые некогда были его домом? Сожалеет ли он или радуется? Смотрит в будущее через прошлое или в прошлое через будущее? У каждого есть такие воспоминания, и в каждом человеке они откликаются по-разному. Ого! Вау. Не видишь, что горит? Не видно, но она горит. О, Ничего себе. Это откуда такая водичка течет? Смотри, Катя, вон нахуй. Сейчас горит, да, уже? да, горит. Горит. Это откуда Вау. такая водичка? Оттуда. Горит оттуда. Ай, запах. Газ. Да. Может, машину заправить. Так вот, да, надо. Это другой газ. Попробуй, Катя. Да, вижу. Я боюсь. Горячая, вода горит. А? Ну-ка. Не знаю, наверное, все-таки не видно будет. Видно, что? Ну, а камеру бы не сжечь. Нет, я вижу, а на камеру... В наверное, очках будет лучше видно. Не, я думаю, видно. Камера видно. Ладно, прокатились. Смотрели на горы. Там видно все, да, Катя? показывает такие ресторанчики, где их там очень мало дальше, и все названия не такие. Голова болит. Ничего не буду Ты описывать. прав. Здесь мы спали. В автомастерской. Вот там бампер. Едем. В прошлый раз тоже так еле нашли. Они думают, я здесь все знаю. Я редко здесь бываю. Ну вот здесь что? Арагве. Арагве. Это с правой стороны арабы. Ой, кемпинги какие-то. Ну вот
вот это посмотрим, все вернемся. Ага. Где я знаю,